السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زرمش ناول۔ آج کی کہانی کا نام ہے رازدار عشق۔ یہ کہانی محبت، غرور اور رازوں پر مبنی ہے۔ اس کہانی میں اذلان، علی اور نور کا ذکر ہے، جہاں نفرت آہستہ آہستہ محبت میں بدلتی ہے۔ ایک طرف ہے سخت مزاج اذلان اور دوسری طرف ہے مخلص علی۔ آخر نور کے دل کا رازدار کون بنے گا؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ نور تیز قدموں سے سڑک پار کر رہی تھی، ہر لمحہ ایک نظر بائیں، ایک طرف دائیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گی۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ بریک کی چیخدار آواز نے پورا لمحہ جیسے منجمد کر دیا۔ نور چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر گہرا سانس لیا۔ دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے لمحے خوف کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ یہ لوگ دیکھ کر گاڑی نہیں چلاتے کیا؟ کیا اندھوں نے لائسنس لیا ان سے؟ ڈرائیور گھبرا کر فوراً شیشہ نیچے کرنے لگا۔ سوری میڈم، میں نے اچانک۔ سوری؟ نور کی آنکھیں پھیل گئی۔ اگر ابھی میری جان چلی جاتی تو یہ سوری میرے کس کام آتی؟ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا نوجوان اب تک خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ سفید شرٹ، ٹراؤزر، ہلکا سا اسٹالر اور چہرہ ایسا جو بیک وقت معصوم بھی لگتا تھا اور خطرناک بھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی طنزیہ چمک ابھر آئی۔ محترمہ، اگر واقعی زندہ رہنا چاہتی ہیں تو پہلے سڑک پار کرنا سیکھ لیں۔ وہ گاڑی کے شیشہ نیچے کرتا آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا۔ نور جو فاصلے پر کھڑی تھی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے قدم پچھلی سیٹ کی طرف بڑھائے۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ٹکرائی اور اگلے لمحے نور کے چہرے پر غصہ واضح ہو گیا۔ واہ، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ایک تو غلطی، اوپر سے سینہ زوری۔ لگتا ہے آپ کو خطرہ مول لینے کا خاصا شوق ہے۔ نوجوان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ غلطی صاف طور پر اسی لڑکی کی تھی، وہ غصہ بھی اسی کو آ رہا تھا۔ نور نے جھنجھلا کر اپنی گھڑی دیکھی۔ او نہیں! وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ ایک تو جان کو خطرہ، اوپر سے آفس کے پہلے دن ہی لیٹ کروا دیا۔ وہ غصے سے پلٹی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جاتے جاتے اس نے ایک سرد نگاہ اس نوجوان پر ڈالی، مگر نوجوان کی نظریں اب بھی اسی پر مرکوز تھی۔ نور جیسے ہی سامنے والی عمارت کے دروازے تک پہنچی، اس کی نظر دروازے پر لگے بورڈ پر پڑی۔ EH آرکیٹیکٹس۔ نور آفس کی لابی میں داخل ہوئی اور سیدھی ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، میں نور عمران ہوں، نیو انٹرن۔ نور نے ریسیپشنسٹ میں کھڑی لڑکی کو اپنا تعارف کروایا اور ایک نظر کمپیوٹر پر ڈالی اور نور کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، آپ انتظار کریں۔ ریسیپشنسٹ کے کہنے پر اس بات میں سر ہلا کر وہاں موجود خالی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذان حیدر کمپنی کا CEO 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر بھرپور سنجیدگی اور باوقار چارج چلتا آفس کے اندر داخل ہوا۔ لابی عبور کرتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا، نور نے اسے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مس نور، آپ سامنے والے روم میں چلے جائیں، سر اذلان انتظار کر رہے ہیں۔ ریسیپشن کے آگاہ کرنے پر نور اسبات میں سر ہلا کر اس کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ دروازے پر اذلان لکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ نور گہرا سانس خارج کرتی دروازے پر دستک دے گئی۔ کم ان۔ اذان کی باروب آواز پر نور نے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ نظر جیسے ہی سامنے گئی، نور کی بڑی آنکھیں حیرانی سے مزید بڑھ گئی اور الفاظ منہ میں رہ گئے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا باس تھا، یعنی وہ اس شخص کی اسسٹنٹ بننے جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کو بڑا دھچکا لگا تھا۔ تم؟ نور حیرانی سے بولی تو اذلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نور کو دیکھ کر وہ ویسا ہی شاکڈ ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کی نیو اسسٹنٹ ہوں، نور عمران۔ اوہ، وہ تم ہو؟ اذان کو ایک اور دھچکا لگا۔ نور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کے، I'm sorry مس نور، مجھے نہیں لگتا آپ اس جاب کے قابل بھی ہیں۔ اذان نے خوش لہجے میں کہا، نہیں میں ہوں۔ نور اونچی آواز میں بے اختیار بول گئی۔ اذان پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے میرے ساتھ بغیر کام کیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس جاب کے قابل نہیں؟ نور اس کی نظروں کو خود پر پا کر بات سنبھال گئی۔ تو آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اذان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر پلیز ایک موقع دے کر دیکھیں، میں بہت دل سے کام کرتی ہوں، شکایت کا موقع نہیں لوں گی، مجھے اس جاب کی اشد ضرورت ہے۔ نور ایک ہی سانس میں شروع ہو گئی اور اذان اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک موقع دینے کو تیار ہوں۔ اذان کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ نمودار ہو۔ نور اس کے رضامند ہونے پر مسکرا دی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر کے، بہت شکریہ سر، میں آپ کو ناراض ہونے کا موقع ہرگز نہیں دوں گی۔ نور سر جھکا کر جوش سے بولی، یہ کیا عجیب لڑکی تھی۔ اذان اس کی حرکتیں دیکھ کر بس سوچ سکا۔ آپ فی الحال اپنے ڈیسک پر جا سکتے ہیں۔ اذان کی اجازت پر وہ مسکراتے کمرے سے باہر نکل گئی۔
اور باہر آتے اپنی سانس بحال کرتی ڈیسک کی جانی پڑی. کیسی انسان کو میرا باس نکلنا تھا. اف. نور سوچ کر ہی ہلکان سی ہو گئی. سائڈ سے گزرتے ورکر علی کی نظر نور کے دلکش چہرے پر گئی اور اسی پر ٹھہر سی گئی. نور کو ڈیسک پہ بیٹھے دیکھ مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ تبھی ڈیسک پر موجود ٹیلی فون چکھا. نور نے کال اٹینڈ کی. آفس میں آئے. اذان کے تحکم بھرے لہجے میں کہا. تو جی کا جواب دیتی ہولڈ رکھ کر گہرا سانس لیتی اس کے روم کی طرف بڑھ گئی. سر آپ نے بلایا؟ نور کمرے میں ہاتھی پوچھنے لگی. جی مس نور، یہ کچھ فائلز ہولڈرز میں رکھ کر جا کر 3rd فلور پر دے آئیں. اذان کی بات پروفائل دیکھنے لگی جو کہ اتنی زیادہ تھی. نور نے فائلوں کا ڈھیر اٹھایا تو ایک لمحے کو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. یہ ساری؟ اسے معصومیت سے پوچھا. کوئی مسئلہ ہے؟ اذان نے کرسی سے ٹیک لگایا، آئیبرو اٹھائی. نہیں سر. نور فوراً سمجھ گئی. اور ایک بات، لفٹ استعمال نہیں کرنی ہے. اذان نے سنجیدہ لہجے میں کہا. نور جیسے ساکت ہو گئی. کیا مطلب؟ پریشانی سے بولی. سیڑھیوں سے جائیں گے. اذان نے آگاہ کیا تو نور کو یقین ہی نہ آیا. جب آفس میں لفٹ موجود ہے تو میں سیڑھیوں سے کیوں جاؤں؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی. تو اذان کی نظریں اس پر ٹک گئی. کیونکہ میں نے کہا ہے. نور نے جھنجھلا کر ٹیبل پر ہاتھ رکھا. آپ جان بوجھ کر بدلہ لے رہے ہیں؟ اذان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، صرف اس کی ٹھنڈی نظریں نور پر جم گئی. وہ خاموشی ہی نور کو گھبرا دینے کے لیے کافی تھی. چند لمحوں بعد نور نے ہار مان لی. ٹھیک ہے جاتی ہوں. اور فائلیں اٹھا کر باہر نکل گئی اور اذان چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا. پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرسرار مسکراہٹ آ گئی. دیکھتے ہیں تم کتنی بہادر ہو مس نور عمران، وہ دل ہی دل میں کہہ گیا. سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. نور نے تھکی ہوئی سانس لی. یا اللہ، یہ آفس ہے یا پہاڑ؟ بدلے لینے تھے تبھی تو میری سی وی بھی کھول کر نہیں دیکھی. کھڑوس نہ ہو تو. فائلیں ہاتھ میں تھی اور ہر قدم کے ساتھ اس کی ٹانگیں جواب دیتی جا رہی تھی. جب وہ آخر کار واپس 1st فلور پر پہنچی تو اس کا سانس پوری طرح سے پھول چکا تھا. وہ نڈال ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. اگر یہ جاب ضروری نہ ہوتی نا اذان ہے تو میں تمہیں ابھی بتاتی. اس نے مرر وال کی طرف گھور کر دیکھا. پانی؟ نور نے چونک کر سر اٹھایا. اس کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل اور چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ. وہاں کے اس کی ضرورت تھی. شکریہ. نور نے فوراً بوتل لے لی. علی آفس مینیجر. اسے مختصر تعارف کروایا. نور عمران. آج پہلا دن ہے. نور نے بھی مسکرا کر بتایا. علی نے سر ہلایا. معلوم ہے. علی ہلکا سا ہنسا. ویسے اگر اتنی آفس میں مدد کی ضرورت پڑے تو بلا جسے کہہ دیجیے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو میری کافی ضرورت پڑنے والی ہے. علی کی بات پر نور نے آئی برو چڑھائے. ایسا کیوں؟ اس کی پوچھنے پر علی نے شیشے کے پار اذان کے آفس کی طرف اشارہ کیا. کیونکہ آپ کے باس اتنے آسان نہیں ہے. وہ ہلکا سا جھکا اور آہستہ سے بولا. یہ کہہ کر وہ چل دیا تو نور وہیں بیٹھی اذان کے آفس کو دیکھنے لگی. مجھے تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا. پھر وہ آہستہ سے بڑبڑاتی جانے لگی تو علی نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ نور کو دیکھا. شام ڈل چکی تھی جب نور آفس سے تھکی ہاری گر پہنچی. دروازہ کھولتے اس کی نظر اپنے والد عمران پر پڑی. السلام علیکم بابا. اگلے لمحے وہ آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ گئی. عمران نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وعلیکم السلام. کیسا رہا پہلا دن؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو نور نے تھکی سانس لی اور صوفے پر بیٹھتے منہ بنا لیا. بہت ہی برا ابا. اس کے لہجے میں ایسی معصوم جھنجھلاہٹ تھی کہ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. وہ بچوں کی طرح آفس کی مصروفیت، لوگوں کے رویے اور دن بھر کی الجھنیں ہر چھوٹی بات انہیں سنانے لگی. نور اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور عمران کے لیے اس کی ہر بات دنیا کی سب سے اہم بات ہوا کرتی تھی. وہ خاموشی سے سنتے رہے، کبھی مسکرا دیتے، کبھی ہمدردی سے سر ہلاتے. اسی وقت حیدر مینشن میں رات کے 8 بجے اذان حیدر آفس سے واپس آیا. السلام علیکم دادی. وہ سیدھا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بخت بیگم کے پاس گیا اور جھک کر سلام کیا. وعلیکم السلام میرے بچے. بخت بیگم کے چہرے پر شفقت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی. اذان ان کے پاس بیٹھ گیا. والدین کی وفات کے بعد دادی اس کے بھائی بہن کے یہ ماں باپ کا سایہ بن گئی تھی. ان کی موجودگی گھر کی سب سے بڑی ڈھارس تھی. اچانک لاؤنج میں تیز قدموں کی آواز گونجی. تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں؟ جی مسٹر. اریبا غصے سے بولتی اندر آئی جبکہ وقاص اس کے پیچھے ہنستا ہوا آ رہا تھا. خوش فہمی ہے. وقاص نے ہنستے ہوئے کہا. بھائی اس کو دیکھے، یہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا. اریبا فوراً اذان کے پاس آ کر لاڈ سے بولی. اذان نے سنجیدہ نگاہ سے وقاص کی طرف دیکھا. وقاص مت کرو. اتنا کہنا کافی تھا. وقاص فوراً خاموش ہو گیا مگر جاتے جاتے اریبا کو گھورنا نہ بھولا، کیونکہ اذان کے سامنے اس کی زبان واقعی کم ہی چلتی تھی اور وقاص حیدر کو اپنی عزت بہت عزیز تھی. صبح کی ہلکی دوڑ، لوگوں کی سرگوشیاں اور کمپیوٹر کی مدھم آوازیں ماحول میں گھلی ہوئی تھی. نور جلدی میں تھی اس لیے قدم بھی ذرا تیز تھے. اچانک اس کا پاؤں ہلکا سا لڑکھڑایا. اوہ! اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں موجود گلاس پہ قابو ہو گیا. گلاس میں موجود
کولڈ کافی سیدھی آگے جاتے شخص کی پشت پر گری. وہ شخص جھٹکے سے پلٹا. What the hell؟ نور کے ہاتھ وہیں رک گئے, آنکھیں پھیل گئی. سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں ازلان تھا. اس کی آنکھوں میں واضح ناگواری اور سختی اتر آئی. میں نے جان کے نہیں کیا سچی. نور فوراً بولی, لہجہ معصوم اور گھبراہٹ سے بھرا تھا. ازلان نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا, پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو اڑایا. آپ جان کر کچھ نہیں کرتی ہے. اور سر لہجے میں بولا, آپ سے تو سب کچھ خود بخود ہی ہو جاتا ہے نا. یہ کہہ کر وہ مڑا اور اندر کی طرف بڑھنے لگا. سر ازلان. نور فوراً اس کے پیچھے بڑھنے لگی, مگر ازلان نے پلٹے بغیر ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا اور سیدھا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا. اور نور وہیں گر رہ گئی. اللہ جی, میرے ساتھ ہمیشہ سے کیوں ہوتا ہے؟ وہ تقریباً رونے والی شکل بنا کر بڑبڑائی. چند لمحوں بعد آہ بڑھتی اپنی ڈیسک کی طرف پڑی. ہائے میری کافی. خالی ہاتھ دے کر افسوس سے بولی, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, اتنا دل پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نور نے چونک کر سر اٹھایا. علی اس کے سامنے کھڑا تھا, اپنے ہاتھ میں موجود گلاس نور کی طرف بڑھا دیا. نور کے چہرے پر فوراً نرمی آ گئی. تھینک یو. وہ مسکرا کر گلاس تھام گئی. ایک گھونٹ لیتے اس کا موڈ بہتر ہوا. ابھی تو شکر ادا کرو کافی کولڈ تھی. علی کی بات پر ہوا کئی متفق ہوئی. آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے؟ نور نے مسکرا کر سوال کیا. انسان کو معلوم رکھنا چاہیے نا. علی نے کندھے اچکا کر جواب دیا. نور سر کو خم دے گئی. علی وہاں سے چلا گیا تو نور کا دھیان بھی سامنے روم کی طرف گیا. دروازہ بند تھا اور نہ جانے کی اسے محسوس ہوا جیسے آج کی صبح نے آتے ہی اس کے نام ایک اور چھوٹی سی مصیبت لکھتی ہے. آج آفس میں کوئی میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے نور اور ازلان کا سامنا تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا. نور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. سارا دن وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ اس سے حد سے زیادہ سنجیدہ اور پرسنان انسان سے دوبارہ اس کا سامنا نہ ہو. جیسے ہی گھڑی نے 5 بجنے کا اعلان کیا, اس نے فوراً اپنی فائلیں سمیٹی اور تیز قدموں سے لفٹ کی جانے پڑی. اگر چلنے میں بھی دیر ہو جاتی تو بس نکل جاتی. لفٹ کے دروازے کھلے تو نور کے قدم اچانک رک گئے. سامنے ازلان کھڑا تھا. ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی. نور نے فوراً نظریں ہٹا لی اور خاموشی سے اندر آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی. لفٹ بند ہوئی تو اندر عجیب سی خاموشی پھیل گئی. ازلان کی نظریں بے اختیار نور پر جا ٹھہری. شاید پہلی بار وہ اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا. ہلکے رنگ کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر نرمی سے ڈلا ہوا تھا. پیشانی پر بکھرے چند نرم بال اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی, ایسی جو انسان کو ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دے. ازلان نے فوراً نظریں ہٹا لی جیسے خود کو ٹوک دیا ہو. اگلے لمحے لفٹ اچانک جھٹکے سے رک گئی. یہ کیا ہوا؟ نور کی سانس جیسے وہیں اٹک گئی. ازلان فوراً کنٹرول پینل کی طرف بڑھا. لگتا ہے عارضی مسئلہ ہے, چند منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. چند منٹ؟ نور کی آواز کانپ گئی. نہیں, مجھے بند جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے. اسے بے چینی سے لفٹ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. ازلان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مس نور. اسے اپنی طرف کھینچ لایا. نور کی مانوس خوشبو ازلان کے ناک سے ٹکرایا. آپ خود کو زخمی کر لیں گی. نور کی سانسیں تیز تھی. مجھے واقعی سانس نہیں آ رہی. ازلان کی آواز اس بار پہلے سے نرم تھی. میری طرف دیکھیں. نور نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا. گہرا سانس لے. ہاں ایسے. اس کی سانس لینے لگی. چند لمحوں بعد اس کی سانسیں آہستہ ہونے لگیں. دیکھا ابھی زندہ ہے آپ. وہ پرسکون سا بولا. یہ مذاق ہے؟ نور نے اسے گھورا. ازلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. نہیں, آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش ہے. تب نور کو احساس ہو کہ اس کے ہاتھ ابھی بھی ازلان کی گرفت میں تھے اور وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی. اتنی قریب کہ اسے ازلان کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی. اور فوراً دور ہوئی لفٹ میں خاموشی چھا گئی. اسی لمحے لفٹ دوبارہ چل پڑی. دروازہ کھلا تو نور نے گہرا سانس لیا. تھینکس. وہ ہلکا سا مسکرائے. اگر نہ آپ ہوتے تو شاید میں واقعی گھبرا جاتی. مسکراہٹ لبوں پر برقرار تھی. مسکرا تو ایسے رہے جیسے بہت مزہ آ رہا ہو آپ کو. نور نے ناگواری سے منہ بنایا اور باہر نکل گئی. سڑیل. وہ دل میں بڑبڑائی مگر اس کی جاتی ازلان چند میں وہیں کھڑا رہ گیا. اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا. دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی اور یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا. نور کو آفس جوائن کے 1 مہینہ گزر چکا تھا. اس 1 مہینے میں علی اس کا بہترین دوست بن چکا تھا, مگر ازلان حیدر اب بھی اس کے لیے وہی سرد بے حس اور غرور سے بھرا انسان تھا. نور اپنے ڈیسک پر بیٹھی منہ بسورے ازلان کا ٹائم ٹیبل ترتیب دے رہی تھی. کتنا مشکل انسان ہے یہ. وہ آہستہ سے بڑبڑائی. گلاس وال کے پار اپنے کیبن میں بیٹھا ازلان حیدر یہ منظر دیکھ رہا تھا. نور کے معصوم انداز پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی. وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی اتنی دلچسپ کیوں لگتی ہے. اسی لمحے نور آئی پیڈ اٹھا اس کے کیبن کی طرف پڑی. ازلان فوراً سنجیدہ ہو کر لیپ ٹاپ پر نظریں جما گئی. دروازے پر دستک ہوئی. کم ان. ازلان نے اجازت دی اور نور اندر داخل ہوئی. سر آپ کا ٹائم ٹیبل تیار ہے, آپ دیکھ لیں. وہ ٹیبل کے قریب آ کر اس کی دائیں جانب کھڑی اور آئی پیڈ سامنے رکھنے کو جھکی.
اچانک دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ نور کی ہلکی نرم خوشبو اذان کی سانسوں سے ٹکرائی اور وہ ایک لمحے کو اس کا دھیان بکھر گیا۔ سر یہ میٹنگ میں نے 11 بجے رکھی ہے، نور اسے سمجھا رہی تھی، مگر اذان کی نظر آئی پیڈ پر نہیں، نور پر مرکوز تھی۔ نور نے بات کرتے کرتے اس کی طرف دیکھا اور فوراً رکے۔ سر آئی پیڈ یہاں ہے۔ اذان چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے، وہ خاص کر بولا، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ آپ چیزوں کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ واضح جھوٹ تھا اور نور فوراً سمجھ گئی۔ اگر ابھی میرا دھیان کہیں اور ہوتا تو مجھے 100 باتیں سنا دیتے۔ وہ بڑبڑائی، اگر آپ نے دیکھ لیا ہو تو میں جاؤں؟ پھر آئی پیڈ اٹھاتے ہوئے بولی، جی۔ اذان نے مختصر سا جواب دیا۔ نور کے جاتے اس نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ تم اس لڑکی کے سامنے خود پر قابو کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اذان نے خود کو سختی سے ڈانٹا، مگر دل میں ایک حقیقت صاف تھی، یہ لڑکی اس کی کنٹرول کا خطرہ بن رہی تھی۔ آفس میں لنچ بریک کا وقت تھا اور کیفیٹیریا میں علی اور نور بیٹھے تھے۔ نور، تم اذان کو کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ علی نے سینڈوچ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت مشکل سے، فیلنگ لیس انسان ہے، نہ ہنستے ہیں نہ باتیں کرتے، بس غصہ ہے، ایسا لگتا ہے کسی روبوٹ کے سامنے نہ بول رہی ہوں۔ نور نے بولتے بولتے گہری سانس لی۔ علی زور سے ہنس دیا۔ اسی دوران آفس کی کوریڈور سے گزرتے اذان کی نظر مرر وال پر پڑی، جہاں نور اور علی ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اذان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ چپک ہی گیا اس کے ساتھ، دل میں بڑبڑایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم کیفیٹیریا کی طرف مڑ گئے۔ بس نور، اچانک آواز سن کر نور چونکی۔ مجھے ایک ماہ میں اس انسان نے اتنا پاگل کر دیا، اب تو اس کی آوازیں بھی مجھے سنائی دے گئی ہیں۔ نور حیرانی سے بولی۔ علی کی ہنسی فوراً رک گئی کیونکہ اس کی نظر نور کے پیچھے کھڑے دراصل اذان پر پڑ چکی تھی۔ نور نے علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر آہستہ آہستہ چہرہ موڑ کر سامنے اذان کا سرد اور خطرناک چہرہ دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ مس نور، روم میں آئے۔ اذان نے مختصر سا حکم دیا اور بغیر کچھ سنے سیدھا اپنے آفس کی جانب چل پڑا۔ قسم سے اس انسان نے نہ میرا جینا حرام کیا۔ وہ غصے سے میں بڑبڑاتی ہوئی بھی اس کے پیچھے آفس میں داخل ہو گئی۔ مس نور، یہ آفس آپ کی تفریح کے لیے نہیں ہے، آپ یہاں میری اسسٹنٹ ہیں۔ اذان نے سخت لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن نور نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ سر، لنچ بریک کی بعد 3 بجے آپ کی وجدان صاحب سے میٹنگ ہے۔ اذان خاموش ہو گیا، اور ویسے بھی ابھی لنچ بریک چل رہی ہے۔ نور نے دانت پیستے ہوئے مزید کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر غصہ کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پھر ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور جاتے جاتے رک کر بولی، آپ اپنا غصہ اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بچا کر رکھے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور نور جا چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذان نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کیوں جب بھی نور کو علی کے ساتھ دیکھتا ہوں میرا ضبط ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ آفس کی چھٹی کے بعد نور علی کی گاڑی میں بیٹھی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ شام کی ہلکی روشنی سڑک پر پھیل رہی تھی اور گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نور، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے اسٹرنگ پر نظر جماتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ جی بولے، وہ سن رہی ہے۔ نور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ چند لمحے علی خاموش رہا، جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو۔ نور، مجھے تم پسند ہو۔ وہ پھر اچانک بول پڑا۔ اس کے الفاظ سن کر نور ایک دم چونک گئے۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اسے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل سنجیدہ۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کب سے پسند ہوں میں تمہیں؟ نور نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ شاید پہلی نظر سے۔ علی نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، اس کی بات سن کر چند لمحے سے وہ دیکھتے رہ گئے۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کچھ تو کہو نور۔ علی نے تھوڑا بے چین ہو کر کہا، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ نور نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولی۔ یہ سن کر علی کے دل کو کچھ سکون ملا۔ وہ جانتا تھا کہ نور اگر کسی بات کو پسند نہ کرے تو فوراً سخت رد عمل دیتی ہے، لیکن اس کی خاموشی اور نرمی سے نے اس کو جواب دے دیا تھا۔ شاید اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی بات اسے بری نہیں لگی۔ دونوں کے ذہن میں اب نئی سوچیں جنم لے رہی تھی۔ نور کا گھر آتے ہی علی نے بریک لگائی اور وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ خوبصورت چیزیں ویسے بھی میری کمزوری ہے، نور کے جاتے ہی علی خود سے کہتا۔ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ علی سامنے بیٹھا اذان کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے الفاظ کا انتظار ہو۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ علی نے آخر کار خاموشی توڑ دی۔ اذان نے چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ نور سے دور رہو علی، صاف لفظوں میں اس نے کہا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ علی کی بھویں حیرت سے سکڑ گئی۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے، اس کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش مت کرنا۔ اذان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ میں کیوں کھیلوں گا اس کے جذبات سے؟ علی کے چہرے پر خفگی ابھری۔ کیونکہ کزن ہو تم، میں بہت اچھے سے تمہیں جانتا ہوں، بہتر ہے اس سے دور رہو، ورنہ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا۔ علی کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ کمرے کی فضا ایک لمحے میں بوجھل ہو گئی۔ علی پہلی بار خاموش ہو گیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وقاص اندر آیا۔ یہ نور کون ہے؟
दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर जम गई। कोई नहीं, अजलान ने स्पार्ट लहजे में कहा और अंदर उठकर कमरे से बाहर चला गया। कौन है वो? वकास की नजरें अली पर थी। ऑफिस वर्कर। अली ने मुख्तसर जवाब दिया और वो भी वहां से चला गया। वकास वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजरें दरवाजे पर जम गई, क्योंकि इसे साफ महसूस हो रहा था कि ये नूर सिर्फ ऑफिस वर्कर नहीं है, बल्कि कहानी कुछ और है। नूर इस वक्त टीवी लाउंज में बैठी किसी प्रोग्राम में मगन थी। अचानक पीछे से आवाज आई, नूर। वो चौंक कर मुड़ी। जी बाबा। इमरान साहब इसके सामने आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नूर ने रिमोट आहिस्ता से मेज पर रखा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उसी लम्हे उसकी अम्मी भी आकर सोफे पर बैठ गई। हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। इमरान साहब ने आहिस्ता मगर वाज़ा लहजे में कहा। क्या, मेरी शादी इतनी अचानक? नूर की आंखें हैरत से फैल गई। अचानक नहीं बेटा, ये लड़की की जिंदगी में ये दिन आता है। आयशा मुस्कुरा दी। लेकिन अभी क्यों? नूर ने खपकी से लफ्ज़ उकेरे। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो हमें बता दो, हम तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं जाएंगे। इमरान साहब ने नरमी से पूछा। ये सुनकर नूर खामोश हो गई। अचानक उसके जहन में अली का चेहरा उभरा और उसकी बातें, उसका अंदाज, दिल की धड़कन तेज हो गई। मगर अगले लम्हे ने नजरें झुका ली। मुझे इस शादी के लिए सोचने का वक्त चाहिए। वो जल्दी से उठकर वहां से चले गए। लगता है हमारी बेटी के दिल में वाकई कोई है। आयशा ने मुतमईन होकर कहा तो इमरान साहब भी मुत्तफिक हुए। और इधर नूर अपने कमरे की तरफ जाते सिर्फ अली का नाम सोच रही थी। छुट्टी के अगले दिन जैसे ही नूर ऑफिस में दाखिल हुई, नजर सीधी अली पर पड़ी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे जल्दी से मैसेज टाइप किया। लंच ब्रेक में मिलना जरूरी बात है। दिल अजीब सी बेचैनी में था, मगर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करते अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मिस नूर, सर अजलान बुला रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई तो उसने आंखें बंद करके आ पड़ी। सुबह सुबह इनका सामना, या अल्लाह। वो आहिस्ता कदमों से अजलान के ऑफिस पहुंची। दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। अगले ही लम्हे रुक गई। गुड मॉर्निंग मिस नूर। अजलान मुस्कुरा रहा था। नूर ने चंद लम्हे से गौर से देखा। आप ठीक है? हैरान से बेसख्ता बोली। क्यों, मुझे क्या होना है? अजलान ने भवें उठाई। नहीं, बस आप मुस्कुरा रहे हैं तो लगा कोई बड़ी बात होगी। नूर बुड़बुड़ाई, मगर अजलान ने सुन लिया। उसके लबों पर मुस्कुराहट जरा गहरी हुई। तो आपको लगता है कि मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ? वो आईब्रो इचकाए सवाल करने लगा। अब तक तो ये रिकॉर्ड है सर। नूर ने कंधे इचकाए। और अगर मैं कहूँ मैं आपकी वजह से ये रिकॉर्ड बदल रहा हूँ? अजलान ने जरा सा आगे झुक कर कहा। उसकी नजरें उस पर जमा दी। मैं? नूर का दिल एक लम्हे को ठहर गया। जी आप, आहिस्ता से बोला, क्योंकि आप बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। नूर ने फौरन खुद को संभाला। अगर डिफरेंट होने का मतलब आपको इरिटेट करना है तो यस, दैट्स मी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बोली। अजलान न चाहते हुए भी हल्का सा हंसा। आपको अंदाजा भी है आप खुद को किस हद तक मुश्किल में डाल रही हैं? वो संजीदगी से बोला। सर, मुझे जॉब की जरूरत है, डरने की नहीं। नूर ने सीधी नजरों से उसे देखा। चंदन में खामोशी रही। बैठे। रजदान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्यों? नूर चौंकी। क्योंकि आज, वो हल्की से मुस्कुरा, आप मेरे सामने बैठकर काम करेंगे। क्या? मैं देखना चाहता हूँ कि आप वाकई में कैपेबल हैं, जितना आप दावा करते हैं। नूर ने दांत पीसे, मगर अगले लम्हे कुर्सी खींचकर बैठ गई। चैलेंज एक्सेप्टेड सर। अजदान ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। बस यही डेंजरस एटीट्यूड आपको मुख्तलिफ बनाता, वो कहता रूम से बाहर चला गया। नूर ने नजरें झुका ली, मगर उसकी लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लंच ब्रेक का वक्त था। कैफेटेरिया शोर से भरा था, मगर नूर के अंदर अजीब सी खामोशी बसी थी। अली उसके सामने बेफिक्र बेनियाज बैठा कॉफी को हल्की हल्की चम्मच से हिला रहा था। कुछ कहना था? उसने मुस्कुराकर पूछा। नूर ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे शादी करोगे? हिम्मत करके उसने बोल दिया। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। शादी? अली हंसा, जिसे कोई मजाक सुना रहा। तुम बहुत फास्ट नहीं चलेगी? आसपास से बैठे लोग अब खामोशी से उनकी तरफ देखने लगे। तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो। नूर की आवाज हल्की थी, मगर आंखों में सवाल थे। अली ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। होंठों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट जो दिल तोड़ देती है। पसंद करना और शादी करना दो अलग चीजें होती है नूर। वो लापरवाही से बोला। पसंद तो हम सबको ही कर लेते हैं, मगर सबसे शादी थोड़ी कर सकते हैं। और मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अल्फाज थे जैसे किसी ने नूर के दिल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उसे लगा जैसे कैफेटेरिया में मौजूद हर शख्स उस पर हंस रहा हो, जिसे वो एक मजाक बन गई हो। मगर अगले लम्हे नूर ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और सीधा अली के चेहरे पर फेंक दिया। छपा। पूरा कैफेटेरिया साकित हो गया। घटिया इंसान। नूर की आवाज काम की, मगर लहजा आग था। मैंने शादी की बात इसलिए की कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। अल्लाह करे तुम्हें वही मिले जो तुम डिजर्व करते हो। अब सरगोशियां तेज हो चुकी थी। सबकी नजरें उन्हीं पर थी। इसी दौरान अजलान तेजी से वहां पहुंचा।
सामने का मंजर देखकर एक लम्हे को रुक गया, मगर नूर को गुस्से से अली की तरफ बढ़ता देख वो फौरन आगे बढ़ा और उसका बाजू थाम लिया। नूर उसे देखकर रुके। रिलैक्स, उसे नरमी मगर मजबूती से कहा, कहर आलूद नजर अली पर डाली। अली इसकी नजरों से घबराया। नूर की सांसें तेज थी, आंखें भीगी। सब लोग अपने अपने डेस्क पर जाए, लंच ब्रेक खत्म हो गई है, अजदान ने सख्त लहजे में कहा। लोग फौरन मुंतशिर हो गए। अली ने एक सर्द नजर नूर पर डाली और खामोशी से वहां से चला गया। अजदान नूर को साथ लेकर अपने कमरे में और से कुर्सी पर बिठाया और सामने ठंडे पानी का ग्लास रख दिया। मेरे ख्याल में आपको इसकी जरूरत है, संजीदगी से बोला। नूर ने एक ही सांस में पानी पी लिया, मगर दिल का बोझ हल्का ना हुआ। मुझे मालूम है मेरी वजह से आपकी ऑफिस की रेपुटेशन खराब हुई है, सॉरी, लेकिन मैं आज लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। वो नजरें झुका गई। अजान कुछ लम्हे से खामोशी से देखता रहा। अब ठीक है? उसके लहजे में हल्की सी फिक्र थी, लेकिन काश आप आज का दिन डिलीट हो सकता। वो शर्मिंदगी से बुड़बुड़ाई। अजदान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो। क्या मैं घर जा सकती हूँ? नूर ने सर उठाकर पूछना चाहा। उसकी आंखें नम थी। आज का दिन तो डिलीट नहीं हो सकता, मगर आप घर जरूर जा सकते। अजदान की इजाजत पर नूर ने उठकर अपनी चीजें समेटी और झुकी नजरों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। नूर घर में दाखिल ही, कदम बोझल, चेहरा सुनाटे में डूबा। नूर बेटा, आप ठीक है? इमरान साहब ने फौरन से पूछा। नूर ने एक लम्हा उन्हें देखा, दिल चाहा सब बता दे, मगर नजरें झुका ली। बस तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी आ गई। ये उसकी जिंदगी का पहला झूठ था। आशा ने फिक्र से देखा। आराम कर लो बेटा। आशा की बात पर नूर ने सर हिलाया और तेजी से कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसका हौसला टूट गया। वो बेड पर गिरी और आंसू बहाने लगे। मैंने ऐसा क्या किया था? अली की आवाज, वो हंसी, सब गुज रहा था। नूर ने तकिए में सर छुपा लिया। आज पहली बार वो वाकई टूट गई थी। अजान आज ऑफिस से निकला तो उसके घर का रोड नहीं उठाया उसने। उसके चेहरे पर खामोश गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे गाड़ी मोड़ी। चंद मिनट बाद अली के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। बेल बजी, दरवाजा खुला और अगले लम्हे था अजान का जोरदार मुक्का सीधा अली के चेहरे पर लगा। अली लड़खड़ा गया। अजान तुम? वो शशर रह गए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अजान की आवाज गुस्से से कांप रही थी, आंखें खून उगल रही थी। इज्जत करना नहीं आती तुम्हें लड़कियों की? अजान ने दोबारा गर्दन पकड़ कर उसे एक और मुक्का झड़ दिया। उससे वो तुमने ही तो कहा था दूर रहने को, अली हकलाते हुए बोला। अजान एक लम्हे को रुका, फिर उसके करीब झुका। दूर रहने को कहा था, उसकी इज्जत नीलाम करने को नहीं। पूरे ऑफिस के सामने तमाशा बनाया तुमने उसका। अली के चेहरे पर खौफ साफ था। मुझे माफ कर दो प्लीज। अजान ने उसे जोर से धक्का दिया। ये आखिरी वार्निंग है। उसकी आवाज धीमी मगर खतरनाक थी। आइंदा उसके आसपास भी नजर आए तो याद रखता, इस बार सिर्फ मुक्का नहीं होगा। अजान ने अपना कॉलर सीधी की, एक आखिरी सख्त नजर उस पर डाली और बगैर पीछे देखे वहां से निकल गया। अजान घर पहुंचा तो डिनर का वक्त हो चुका था। वो चुपचाप ऊपर गया, फ्रेश हुआ और फिर सीधा ड्राइंग टेबल पर आ गया। भाई नूर कौन है? टेबल पर छाई खामोशी वक्कास के अचानक सवाल ने तोड़ दी। अजान के हाथ में मौजूद चम्मच वहीं रुक गया। सिर्फ एक लम्हा, वो लम्हा सबने महसूस किया। कोई नहीं, वो बिना नजरें उठाए बोला जैसे बात खत्म हो गई है। वकास हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन कुछ दिन पहले तो आप अली भाई से कह रहे थे कि नूर से दूर रहो। अजलान ने सर उठाया, सख्त वार्निंग देती हुई निगाह सीधी वकास पर टिकी, मगर वकास कहाँ रुकने वाला था। अजलान कौन है नूर? बग बेगम ने नरमी से पूछा। अरीबा भी पूरी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। अजान ने गहरा सांस लिया और खुद को काबू किया। दादी कोई नहीं, ऑफिस की सिस्टर है बस। ओहो, वकास ने फौरन बात पकड़ी, होठों पर शरारती मुस्कुराहट। असिस्टेंट? भाई की असिस्टेंट के लिए इतने पोजेसिव? समथिंग समथिंग। अरीबा हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखों में चमक आ गई। अजलान ने चम्मच जोर से पेट में रखा। फजूल बातें मत किया करो तुम वकास। आवाज धीमी थी मगर साफ साफ थी। वकास ने हाथ रखकर जैसे सरेंडर किया, मगर हंसी अब भी लबों पर थी। अरीबा ने उसकी देख देखकर मुस्कुराते हुए आंखों में कुछ काट दोनों थी। वो खामोश शरारत छुप न सकी। अजलान ने एक नजर दोनों पर डाली, फिर नजरें झुकाकर खाने में मसरूफ हो गए, मगर उसके चेहरे की संजीदगी और आंखों की गहराई ये साफ बता रही थी कि नूर कोई बहुत ही खास है। नूर पूरा दिन कमरा में बंद रही, जैसे खुद से भी खफा। अगली सुबह वो नाश्ते की मेज पर आई तो पहले से बेहतर लग रही थी। ये शायद बस दिखा रही था। कैसी तबीयत है? इमरान साहब ने नरमी से पूछा। ठीक है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मगर आंखें खामोश थी। चंदों बाद उसने कप रख दिया। आप दोनों को जो रिश्ता मेरे लिए मुनासिब लगे कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका अंदाज नरम और लहजा फैसला कुन था। अल्लाह हाफिज। वो फौरन उठी और बैग कंधे पर डाला और चली गई। इमरान साहब और आयशा बस उसे देखते रह गए, हैरान और खुश, जैसे उसकी फैसले पर मुतमईन हो गए। नूर जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, हॉल में फैली सरगोशियां उसके कदमों के साथ चलने लगी, मगर आज उसने किसी आवाज को अहमियत नहीं दी। उसकी नजरें सीधा उस दरवाजे पर जाकर रुकी और वह खामोशी से अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा गई। उससे हल्की सी दस्तक दी।
आ जाए। बारी मानूस आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अजलान ने जैसे ही सर उठाया वो इस लम्हे को ठहर सा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। नूर की आवाज में आज रोज के मुकाबले संजीदगी थी। वालेकुम अस्सलाम, तबीयत कैसी है आपकी? अजलान के लहजे में छुपी फिक्र साफ महसूस हो रही थी। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर नूर ने एक कागज उसकी टेबल पर रख दिया। अजलान की नजरें कागज पर थी। ये क्या है? और फौरन नूर पर उठी। मेरा रिजाइन। सादा से अल्फाज मगर जैसे कमरे की फिजा बदल गई। रिजाइन? लेकिन क्यों? उसकी आवाज में वाजिया बेयकीनी थी। नूर ने एक लम्हे को अपनी आंखें झुकाई और खुद को संभाल कर बोली, मेरी शादी हो रही है। चंद लफ्ज मगर जान के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया। न जाने कि उसको अच्छा न लगा। शादी कब है? कुछ देर अजलान ने हिम्मत करते हुए सवाल किया। फिलहाल घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। नूर ने नरमी से जवाब दिया। वो सिर को खम दिया। थैंक यू, आपने मेरी हर गलती, हर फजूल हरकत के बावजूद मुझे बर्दाश्त किया। नूर ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहा जो आंखों तक न पहुंच सकी, अल्लाह हाफिज सर। और वो मुड़ गई और सी खामोशी के साथ जैसे आई थी। दरवाजा बंद हुआ और अजलान हैदर वहीं बैठा रह गया, हाथ में वो कागज, दिल में एक अजीब सा खला। उसको रोकना चाहता था मगर किस हक से रोकता। ऑफिस का दरवाजा बंद करते जैसे ही अजलान बाहर निकला, कदम खुद ब खुद रुक गए। नजर बेख्तियार नूर के डेस्क पर जा ठहरी। खाली डेस्क, वही डेस्क जहाँ कभी उसकी आवाज गूंजती थी, जहाँ उसकी मौजूदगी पूरे माहौल को जिंदा कर देती थी। हज अजीब सन्नाटा था। अजान ने नजरें हटाने की कोशिश की मगर ना हटा सका। पूरा दिन वो खुद से हारता रहा, बार बार उसी खाली डेस्क को देखता रहा। वो अब ये खालीपन उसे अंदर तक चुभ रहा था। वो खामोशी से सर झुकाकर ऑफिस से निकल गया। रात को खाने के बाद वो वकास और अरीबा के साथ बैठा था। हाथ में कॉफी थी मगर जहन कहीं और। चेहरा खामोश, आंखें बुझी। भाई क्या हुआ है? अरीबा ने धीरे से पूछा। जान ने नफील में सर हिलाया। कहीं नूर ऑफिस छोड़ तो नहीं गई? नूर का नाम सुनते जान की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन वकास की तरफ देखा, जैसे उसके दिल का राज पड़ चुका। ऐसा कुछ नहीं। वो कहाँ से आ गई? उसे झिंझलाकर कहा, फौरन उठ गया। मजाक कर रहा था भाई, वकास ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर अजान कुछ बोले बगैर कमरे से चला गया। अरीबा ने वकास को नाराजगी से देखा और बस कंधे उचका गई। कमरे में आकर अजान बिस्तर पर बैठ गया। बाहर खामोशी थी मगर अंदर शोर था। एक हफ्ता हो चुका था नूर को ऑफिस छोड़े, और वो एक हफ्ते में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब उसके ख्याल से आजाद हो। आखिर ऐसा क्या है उसमें? उसे आंखें बंद कर ली। नूर की हंसी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे दिल में नक्श हो चुका था। क्या वो मुझे अच्छी लगती? ये सवाल उसके दिल से निकला ही था कि उसकी धड़कन फिर लड़खड़ा गई। उसी लम्हे सच जिससे वो कई दिनों से भाग रहा था उसके सामने खड़ा था। ये पसंद नहीं थी, ये आदत भी नहीं थी, ये मोहब्बत थी। और इसे ये एहसास तब हुआ जब नूर उससे दूर जा चुकी थी। वो लेटे लेटे उसने ये फैसला कर लिया था। सुबह का नाश्ता खत्म होती अजान सीधा दादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। अजान बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? दादी घड़ी देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी। दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अजान ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से बोला, खैरियत? दादी ने हैरानी से पूछा। मैं शादी करना चाहता हूँ। अजान ने साफ गोई से कहा। दादी की हैरानी उनकी आंखों में बड़ी थी। वाकई? किससे? वो बेयकीनी से पूछने लगी। नूर, मेरी असिस्टेंट। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बने। दादी की मुस्कुराहट कह रही, कब जाऊँ उनके घर? उन्होंने खुशी से पूछा। आज ही दादी। ड्राइवर को एड्रेस समझा दूंगा, आप और अरीबा चले जाना। अजान ने थोड़ा शर्मा कर बोला। दादी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अजान कमरे से बाहर आया। वकास और अरीबा जो दोनों कमरे के बाहर खड़े चुपकर बातें सुन रहे थे, सीधे हुए। अजदान ने संजीदा निगाहों से दोनों को देखा। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। संजीदा लहजे में वो कहने लगा। भाई, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो शरारती मुस्कुराहट से कहने लगा। अरीबा ने घबरा कर वकास को देखा। तुम गलत हो सकते हो। अजान भी मजाक में जवाब देता आगे बढ़ गया, जबकि पीछे वकास और अरीबा दोनों हंस दिए। दरवाजे की बेल बजी। आयशा ने दरवाजा खोला। सामने एक बावकार खतून खड़ी थी, साथ एक मुस्कुराती हुई लड़की थी। अस्सलाम वालेकुम। आयशा एक लम्हे को रुकी। वालेकुम सलाम। जी आप? आयशा पहचान न सकी। क्या हम अंदर आकर बात कर सकते हैं? खातून ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ देर बाद टीवी लाउंज में आयशा, बख्त बेगम और अरीबा बैठे हुए थे, मगर खामोशी छाई हुई थी। ये कौन है? आयशा, इमरान साहब ने बैठते हुए पूछा। उनसे पहले कि आयशा जवाब देती, बख्त बेगम ने बात का आगाज किया। हम आपकी बेटी नूर के रिश्ते के लिए आए हैं। बख्त बेगम ने सीधा जवाब दिया। आयशा और इमरान ने एक दूसरे को देखा। AHR आर्किटेक्ट का नाम तो सुना होगा ना? बख्त बेगम की आवाज में एतमाद था। जी, नूर वहाँ काम करती थी। इमरान ने हर्षा से कहा। बख्त बेगम मुस्कुराई। मैंने उसे वहीं देखा था और वहीं दिल हार बैठे। मैं अपने पोते के लिए नूर का हाथ मांगने आई।
उसी लम्हे नूर लाउंज में दाखिल हुई। सादा लिबास, बंधे हुए बाल, मगर एक अजीब सी कशिश थी। नूर बेटा सलाम करो। आयशा ने फौरन कहा अस्सलाम वालेकुम। नूर की नरम आवाज गूंजी। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। बख्त बेगम की नजरें जैसे उस पर ठहर गई। अरीबा को भी वो बहुत प्यारी लगी। नूर अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद बख्त बेगम उठ खड़ी। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जाते जाते हुए कहना ना भूली और वो दोनों चले गए। नूर, इमरान साहब, आयशा तीनों रात की खाने की मेज पर मौजूद थे, मगर मेज पर गैर मामूली खामोशी थी। नूर चुपचाप प्लेट में चम्मच घुमा रही थी, जबकि आयशा बार बार इमरान की तरफ देख रही थी। नूर बेटा। आखिरकार इमरान की आवाज ने खामोशी तोड़ी। जी बाबा। नूर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम्हारे लिए चंद बहुत अच्छे रिश्ते आए हैं। नूर के हाथ एक लम्हे को रुक गए, और कल जो खातून आई है हमें उनका रिश्ता सबसे बेहतर लगा। आयशा ने आहिस्ता से बात संभाली। चंद सेकंड नूर की तरफ वो खामोशी से देखते रही। नूर की आंखों में जैसे कई सवाल है, और अगले लम्हे सब दब गए। मुझे कोई तरस नहीं है। नूर का लहजा गैर मामूली तौर पर स्पार्ट था। इमरान और आयशा एक हैरानी और खुशी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बेटा, हम चाहते हैं तुम एक बार उस लड़के से मिल लो। आयशा भी बोल रही थी। जरूरत नहीं है। नूर ने नरमी से बात काट दी। आप दोनों ने जो फैसला किया वो मेरे लिए ठीक है। ये कहकर वो उठी और कुर्सी आयशा से पीछे सरकाए और बगैर किसी को एक लफ्ज बोले वहां से चले गए। नूर ने हाँ कर दी थी, मगर दिल अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। अगले ही दिन वो एक फोन कॉल ने सब तय कर दिया। हमें रिश्ता मंजूर है। आशा के ये अल्फाज सुनकर दूसरी तरफ अजान के लबों पर पीटते और मुस्कुराहट आ गई। चंद दिनों में दो घरों के दरमियान एक रिश्ता बनने वाला था। आज निकाह का दिन था। नूर शॉवर लेकर निकली। नजर सीधी सफेद जोड़े पर जान की जो सुबह उसके ससुराल ने बेचा था। उसे आहिस्ता से उसे छुआ। दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक आगे बढ़ गई थी। अपने होने वाले हमसफर के मुतालिक सोचने लगी। दूसरी तरफ अजान आईने के सामने खड़ा था। सफेद शेरवानी, आंखों में चमक और दिल में अजीब सी बेचैनी। दरवाजा खुला। ओए होए, आज तो कुछ बहुत खुश लग रहा है। वकास ने मुस्कुरा कर छेड़ा। क्यों नहीं होना चाहिए? अजान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वकास एक लम्हे को उसे देखता रह गया। ये अजान था या कोई और? देर हो रही हो, चलो, वो कहता वो बाहर की जाने बढ़ गया। वकास भी होश में आकर उसके पीछे आ गया। निकाह की तकरीब सादगी से सजी हुई थी, मगर माहौल में एक अजीब सी रौनक थी। अजान स्टेज पर बैठा था। नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। थोड़ा हौसला करे, आती हूँ भाभी। वकास उसको तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। और फिर नूर, इमरान साहब और आशा के साथ आ गई। सफेद लिबास, सुर्ख घूंघट, झुकी नजरें, हर कदम जैसे दिल की धड़कन के साथ जुड़ा। आखिर उसके सामने बैठ गई। दरमियान में फूलों की लड़कियां मौजूद थी। निकाह शुरू करें। मौलवी साहब की आवाज गूंजी। नूर इमरान बिनते इमरान, आपका निकाह अज़ान हैदर से किया जाता है, कि आपको कबूल है? अजान का नाम सुनते ही नूर एक लम्हे को रुक गई। ये नाम क्यों इतना मानूस लगा? नूर बेटा। बाप की आवाज ने उसे हाल में वापस खींचा। कबूल है। नूर ने पलकें झुकाई, दिल की धड़कन संभाली। कबूल है। 3 अल्फाज और नया रिश्ता मुकम्मल। जब अज़ान की बारी आई तो उसकी आवाज मजबूत थी, मगर दिल तेज धड़क रहा था। कबूल है। तरह अज़ान और नूर निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बन गए। सुरख घूंघट आहिस्ता आहिस्ता हटाकर नूर की दुनिया एक लम्हे को बदल गई। जैसे उसे अज़ान के पहलू में बिठाया गया, उसकी नजरें बेख्तियार उसके चेहरे पर जा ठहरी, और वो साकित रह गई। ये उसके दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। अज़ान वही अज़ान जिसे वो सिर्फ एक नाम समझती थी, उसके सामने बैठा था। लबों पर हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट थी। नूर के अंदर सवाल, हैरत और बेयकीनी का तूफान उठा। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, मगर उसके होंठों को जैसे सील हो गए थे। और फिर रुखसती का वक्त हो गया। एक जुमला और नूर टूट गई। वो इमरान और आयशा से लिपट गई। उसे शिद्दत से वो वक्त को रोक लेना चाहती थी। अम्मी। उसकी आवाज आंसू में डूब गई। आशा के हाथ उसके सर पर थे, मगर उसकी अपनी हिचकियां काबू में ना थी। इमरान ने नजरें फेरी, क्योंकि बेटियां रुखसत करते वक्त बाप कमजोर हो जाते हैं। दुआएं, आंसू और बिखरते दिल, और फिर नूर को अजान के साथ रुखसत कर दिया गया। गाड़ी का दरवाजा बंद था और नूर ने आखिरी बार पलट कर देखा। अपना घर, अपनी दुनिया और अपनी पहचान सब पीछे रह गए, और सामने एक ऐसा रिश्ता खड़ा था जिसके लिए अभी तक एक राज था। हैदर मंचन की खामोश फिजा में संजीदगी बसी हुई थी। नूर को अज़ान के कमरे में बिठाया गया, मगर उसके दिल में सवालों का शोर थमा। उंगलियां आपस में उलझी हुई थी और धड़कन बेकाबू थी। दरवाजा खुला और नूर का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। अज़ान आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। नूर बेख्तियार खड़ी हो गई। आपने मुझसे शादी क्यों की है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। क्या मतलब? अज़ान ने नरमी से पूछा। मतलब ये कि मैंने सुना था कि आपको लड़कियां नहीं पसंद, फिर शादी कैसे कर ली? दादी की वजह से की है ना? लेकिन मैं बता रही हूँ सर, मैं आपका गुस्सा यहाँ नहीं बर्दाश्त करूंगी। आपकी तरह मुझे भी नहीं मालूम था मेरी शादी आपसे हो रही है, इसलिए मुझे बातें या तंज मत सुनाइएगा। नूर ने एक सांस में सब कह दिया, मगर उसके अल्फाज अधूरे रह गए।
शुभजलाल ने आहिस्ता से उसके होठों पर हाथ रखा, उसे पिन किया। चुप करो यार, कितना बोलती हो तुम। उसकी रुखसार पर अपने फिंगर से ट्रेस किया, उसके लबों को छुआ। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। अजान की धीमी आवाज गूंजी। क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। नूर साकित रह गए। तुम्हारे दूर जाने के बाद एहसास हुआ कि तुम मेरी मोहब्बत हो। नूर की पलकें झुकी, गालों पर हल्की लाली भरा। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। घबराओ नहीं, जब तक तुम खुद इस रिश्ते को कबूल नहीं करोगी मैं कोई हद पार नहीं करूंगा। नूर के दिल में सुकून उतर आया। मोहब्बत कब हुई? नूर ने धीमी आवाज में पूछा। अजान मुस्कुरा। शायद उस दिन जब लिफ्ट में तुम्हें करीब से देखा। नूर के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तो क्या तुम इस रिश्ते को एक मौका दोगी? अजान ने पूछना चाहा तो नूर ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। अजान की आंखों में चमक आ गई। वो करीब आया, इतना कि सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। नूर ने आंखें बंद कर ली और अगले लम्हे अजान ने नरमी से उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर सब की। वो लम्स एक वादा था, एक हिफाजत, एक खामोश मोहब्बत। अजान ने बाहों में नूर को उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। मदम रोशनी में दो दिल एक दूसरे के करीब आ चुके थे। नूर और अजलान की शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था और एक हफ्ता उन दोनों का एक साथ बेहद खूबसूरत गुजरा। इस एक हफ्ते में बख्त बेगम नूर की फेवरेट हो चुकी थी और वकास अरीबा दोनों से भी उसकी बहुत अच्छी बन गई थी। इतवार की दोपहर भीड़ के टीवी लॉन्च में कहकों की आवाजें गूंज रही थी। नूर, अजलान, वकास और अरीबा लूडो खेल रहे थे, एक दूसरे को हराने में मसरूफ थे। भाभी, अरीबा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आवाज दी। जी। नूर ने चौंक कर उसे देखा। आप और भाई की पहली मुलाकात कैसे हुई? अरीबा ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ भाई, ये बताना तो बनता है। वकास फौरन आगे झुका। नूर ने एक लम्हे को अजान की तरफ देखा। उसकी नजरें पहले ही उस पर टिकी थी। दिल हल्का सा धड़का, फिर वो मुस्कुरा कर बोली, हमारी पहली मुलाकात सड़क पर हुई थी। क्या? वो दोनों बैक वक्त बोले। नूर ने पूरा किस्सा मजे लेकर सुनाना शुरू किया। आप इस जॉब के काबिल नहीं है। और जब इसने अजान की नकल उतारते हुए कहा तो वकास और अरीबा हंसते हुए दोहरे हो गए। अजान आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट की खामोशी से नूर को देख रहा था। और फिर अरीबा ने तजस्सुस से पूछा। अजान अचानक आगे बढ़ा, नूर को हल्का सा अपनी तरफ खींचा। फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि ऑफिस से सीधा मेरे ऑफिस आ गए। वो धीमी आवाज में बोला। नूर के घाव सुर्ख हो गए, नजरें चुपके। ओहो! आकाश और रीबा ने एक साथ चिढ़ा। और यो लम्हा हंसी, शरारत और मोहब्बत के साथ वो चारों लूडो खेलने में मसरूफ रहे। बालकनी रात की हल्की ठंडी खामोशी में लिपटी हुई थी। 2 मग कॉफी लेकर आई और अजान के सामने रख दी। कॉफी? उसने मुस्कुराकर एक मग उसकी तरफ बढ़ाया। कॉफी देखकर वो तुम्हारा कॉफी गिराना मुझे याद आ जाता है। अजान ने मग लेते हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नूर ने मुंह बनाया मगर अगले लम्हे अजान ने उसे अपने करीब बिठाकर शॉल और उसकी गिर्द लपेट दी। नूर की आंखों में हल्की सी नरमी उतर आई। अजान? उसकी आवाज अचानक संजीदा हो गई। आपके पेरेंट्स? वो एक लम्हे में फिजा बदल गई। अजान की नजरें गहरी, दूर ठहर गई। ग्रेजुएशन के 1 माह बाद एक एक्सीडेंट में वो रुका, फिर रास्ता से बोला, सब खत्म हो गया। आकाश और अरीबा छोटे थे और मैं अचानक बड़ा हो गया। नूर ने खामोशी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अजान की आंखें भीग गई। अजान को यूं रोता देख नूर को दुख हुआ और अपने हाथों से आंसू पोंछ रही थी। अजान उसे देखने लगा। आपने बहुत कुछ अकेले बर्दाश्त किया। अजान ने हल्का सा सर हिलाया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नूर ने सर उसके कंधे पर टिका दिया। लेकिन तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। अजान के अल्फाज पर नूर ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। कहाँ से लाते हैं ऐसे डायलॉग? नूर आईब्रोज खाकर सवाल करने लगी। तुम्हें देखता हूँ तो खुद ब खुद बन जाते हैं। अजान ने सादा अंदाज में जवाब दिया। नूर मुस्कुरा दी। अजान के भी लबों पर मुस्कुराहट आई। वो झुका और नूर की पेशानी पर नरम सा लम्स छोड़ा। अरीबा यूनिवर्सिटी में थी। वकास दोस्तों के साथ और बख्त बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। घर में अकेले बैठे बैठे बोर होती नूर अजान के पास ऑफिस जाने का फैसला करती तैयार होने चली गई। वक्त बेगम को आगाह करके वो ड्राइवर के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस की मसरूफ फिजा और नूर के कदमों में जल्दी थी। एक्सक्यूज मी? रिसेप्शनिस्ट ने रोका। आप कौन? उससे सवाल किया। नूर ने उसे देखा और नई रिसेप्शनिस्ट थी। मिसेस अजान हैदर। नूर ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। ओह सॉरी मैम। वो शर्मिंदगी से कहने लगी तो नूर कुछ कहे बगैर सीधा अजान के ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला और कदम रुक गए। एक लड़की अजान के बेहद करीब खड़ी कुछ बता रही थी। अरे नूर, तुम यहाँ? अजान ने हैरानी से कहा। नूर की नजरें सीधी उस लड़की पर टिक गई। ये कौन है? नूर ने पूछा। मेरी सिस्टर मिस हिरा। अजान ने आगाह किया। अच्छा। नूर आहिस्ता बोली, फिर जरा आगे बढ़ी। मिस हिरा? बात थोड़ी दूर खड़े होकर की हो सकती है ना? जी। हिरा उलझी। क्योंकि इतने करीब रहने का हक? नूर ने अजान की तरफ देखकर कहा, सिर्फ मेरे पास है। और जुमला हिरा को देखकर मुकम्मल किया। चंद में खामोशी छाई। अजान के लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। अब जा सकती है मिस हिरा।
अजान के कहने पर हीरा फौरन निकल गई। अजान आहिस्ता आहिस्ता नूर के करीब आया। लगता है कोई जल रहा है। जल नहीं रही, हक जता रही हो। नूर ने मुंह बनाया। और मुझ पर हक सिर्फ आपका है बेगम। अजान झुका, धीमी आवाज में कहता नूर के गाल सुरख कर गया। और मेरे अलावा सब चुड़ैलों से दूर आ करें। नूर की बात पर अजान हंस पड़ा। तुम सबसे खतरनाक चुड़ैल मेरे पास हो तो बाकियों की क्या जरूरत है। नूर ने घूरा तो भी मुस्कुरा दी। कैसे आना हुआ? अजान ने उससे पूछना चाहा। बोर हो रही थी, नूर ने जवाब दिया। सीधा को मिस कर रही थी, वो मुस्कुरा कर बोला। बिल्कुल नहीं, नूर बेख्तियार बोली। अजान हल्का सा हंसा, आंखों में शरारत झलकी। मैं मान लेता हूँ, तुम ना मानो, कहते साथ ही वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ पड़ा। एक मीटिंग है, फिर चलते हैं। वो फ्लाइंग किस थी और नूर साकित बढ़ फिर शर्मा कर नजरें झुका गई। ऑफिस के बाद अजान ने नूर को शॉपिंग करवाई, फिर दोनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद डिनर का वक्त हो गया। वो दोनों नीचे उतरे, डाइनिंग हॉल की तरफ पड़े। लेकिन जैसे ही टेबल पर नजर पड़ी, दोनों के कदम रुक गए। चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। ये? नूर ने धुंधला सा पूछा। अली मेरे बाबा के दोस्त का बेटा है नूर। अजान ने फौरन सर हिलाकर आगाह किया तो नूर खामोश हो गई और अजान की नजरें अली पर जम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजान ने बेतासुर लहजे में पूछा। अली का ध्यान सबसे पहले अजान की तरफ गया, फिर नूर को देखा। अली को मैंने कॉल करके बुलाया। दुबई जाते वो अपना अपार्टमेंट बेच गया था, वक्त बेगम ने मुख्तसर जवाब दिया। नूर ने अजान को देखा जो कि खामोश खड़ा था। दोनों खामोशी से अपनी कुर्सी संभाल गए। खाने के दौरान अली की मुसलसल नजरें नूर पर थी, मगर नूर ने एक गलत निगाह भी उसकी तरफ नहीं डाली। अली खाने पर ध्यान दो, अजान ने सर्द लहजे में कहा। अचानक खाते हुए मसाला नूर के गले में चला गया और वो खांसने लगी। तुम ठीक हो? अजान फिक्रमंद सा हुआ, उसकी पीठ सहलाई और पानी का गिलास उसके लबों के करीब किया। नूर शर्मिंदा सा पानी पीते रही और अली हसद भरी नजरों से दोनों को देख रहा था। पहले बड़े बॉस बनते फिरते थे, अब भाभी के सामने बिल्कुल बीगी बिल्ली बन गए हो। सही जा रही है भाभी। वकास उन दोनों को तंग करने लगा। नूर और अरीबा हंसते, जबकि अजान ने उसे घूरा तो वकास सीधा हो गया। वापिस क्यों आए? अजान ने अली से पूछा। जॉब पसंद नहीं है इसलिए आ गया, अली ने मुख्तसर जवाब दिया। डिनर के बाद सब टीवी लॉन्च में कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर कमरों का रुख किया। तुम ठीक हो ना? अजान ने फिक्रमंदी से उससे पूछा। नूर ने इस बात में सर हिलाया। तुम अली के यहाँ आने से मसला तो नहीं है ना? अजान ने परेशानी से पूछा। मुझे क्यों होगा, उसका होना या ना होना मेरे लिए एक जैसा है, आप परेशान ना हो, नूर ने उसे देखकर जवाब दिया। नूर की बात ने अजान को तसल्ली दी। वो इसे अपनी आगोश में लेकर खामोशी से आंखें बंद कर गया। लेकिन अली की वापसी में एक खामोश कश्मकश पैदा कर दी थी। अगली सुबह का आगाज नाश्ते के बाद हुआ। अजान ऑफिस निकल गया। अरीबा यूनिवर्सिटी चली गई और आज अजान ने वकास को जबरदस्ती अपने साथ ऑफिस ले लिया। नूर लाउंज में अकेली टहल रही थी कि अचानक अली इसके पास आ गया। कैसी हो? अली की आवाज पर नूर चौंक गई। कुछ कहे बगैर आगे बढ़ने लगी। हम दोस्त थे नूर। अली की बात पर वो रुक गई। थे, है नहीं, नूर ने मुख्तसर जवाब दिया और जाने लगी। मुझे माफ कर दो नूर, अली ने नरम लहजे में कहा। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारी सारी जिंदगी माफी नहीं है। नूर ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। मैंने उस दिन वो जानबूझकर नहीं किया था, अजान ने कहा था। अली ने वजाहत की, मगर नूर के कदम रुक गए। खबरदार अली, अगर तुमने अजान के बारे में कुछ गलत कहा। उसने मुड़कर अली को घूरते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्ची ही है। बेशक, उससे पूछ लो, अली पुर एतमाद लहजे में बोला। नूर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। अल्फाज उसके दिल में उलझ गए। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उसने आह भरी और कहा। वो अजान की हमायत करती वहां से चली गई। अली के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट न उतारे, क्योंकि उसने उन दोनों के दरमियान गलत फहमी का बीज बो दिया था। पूरा दिन अली के अल्फाज नूर के जहन में गूंजते रहे। आज वो मामूल से ज्यादा खामोश थी। डिनर के दौरान भी चुप बैठी रही। अजान ने उस पर गौर किया लेकिन कुछ पूछा नहीं। डिनर के बाद नूर कॉफी बनाकर कमरे में और अजान के सामने मौजूद टेबल पर रख दी। नूर, अजान की आवाज पर वो पलटी। क्या सोच रही हो? नूर एक लम्हे को खामोश रही। कुछ नहीं, फिर मस्तूई मुस्कुराहट सजाते बोली। तुम खामोश हो, बहुत कुछ बात है क्या? अजान ने तफक्कुर से कहा। नूर ने गहरा सांस लिया। क्या आपने अली से कहा था कि मेरे प्रपोज को रिजेक्ट कर? हिम्मत करके वो बोली। अजान के चेहरे पर गुस्सा आया। वो खड़ा हुआ, करीब आया और नूर की बाजुओं को थामा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसने आंखों ही आंखों में उसे डाल दिया पूछा। नूर बेख्तियार नफी में सर हिला गई। छोड़ो ये बात, आपने पूछा तो बताए, मैं दादी को देख लूं। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी, मगर अजान ने उसका बाजू थाम लिया, अपने करीब किया। मैंने सिर्फ अली को तुमसे दूर रहने को कहा था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं अली की आदत से वाकिफ था। अजान ने नरम लहजे में वजाहत की और नूर के चेहरे की उलझन खत्म हो गई। तुम अली की बातों को नजरअंदाज करो, वो हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। अजान ने उसे समझाया। नूर ने मासूमियत से इस बात में सर हिलाया।
اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر علی انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گزشتہ رات نور کے سوال پر اذان غصے میں آئے گا، شاید جھگڑا بھی ہوا ہوگا، مگر جیسے اذان اور نور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہرے پر مسکان سجائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، علی کی مسکراہٹ جم سی گئی۔ اذان نے نور کے لیے کرسی کھسکائی اور وہ بیٹھ گئی۔ لو برڈز؟ وقاص نے چیرنا شروع کیا۔ نور اور اذان فوراً جواباً مسکرا دیا۔ بھائی میں نے آج آفس جاؤں گا، وقاص نے منہ بنا کر کہا۔ خاموشی سے تیار ہو جاؤ، اذان نے سخت لہجے میں کہا، اور وقاص نے خفگی سے اسے دیکھا اور تیار ہونے چلا گیا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ڈرائنگ روم سے نکل گئے، صرف اذان اور علی رہ گئے۔ تم چاہ کر بھی ہمارے درمیان غلط فہمی نہیں ڈال سکتے، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے، اپنی حرکتوں سے باز اور جتنا ہو سکے نا یہاں سے چلے جاؤ۔ اذان نے علی کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آگ تھی اور ہر لفظ میں طاقت، اعتماد اور غیر متزلزل محبت کی جھلک رہی تھی۔ علی کے چہرے پر غصہ چھا گیا اور اس کے ذہن میں شیطانی منصوبے جنم لینے لگے۔ رات کے 9 بج رہے تھے مگر اذان اور وقاص ابھی تک آفس سے واپس نہیں آئے تھے۔ اریبہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہوئی تھی اور وقت بیگم کھانا کھا کر اپنی دوا لے کر سو چکی تھی۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی اذان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ اس کے پیچھے سنائی دی۔ وہ پلٹی تو سامنے علی کھڑا تھا، چہرے پر خطرناک مسکراہٹ۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، نور نے اونچی آواز میں کہا، مگر علی نے کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ نور کی بے یقینی بڑھ گئی۔ علی دروازہ کھولو۔ جب وہ دروازے کی طرف بڑھی، علی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ نور کے اندر خوف نے جگہ بنا لی، نگاہیں خوفزدہ اور سخت ہو گئی۔ گھٹیا شخص، تمہاری اتنی… نور غصے سے چیخی، اپنا ہاتھ اٹھایا مگر علی نے وہ ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ اذان حیدر کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ علی نے ہوس بھری نظروں سے اس پر ڈالی۔ اذان کو معلوم ہوا تو تمہاری جان لے لیں گے، نور چیخ کر بولی۔ علی جھک کر آگے ہوا مگر نور نے پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور کیا۔ اسی لمحے اذان اور وقاص تھکے ہارے گھر پہنچے۔ نور، اذان نے کمرے کے پاس دروازہ بند دیکھا تو دستک دیکھ کے ساتھ آواز دی، اذان مجھے بچائے۔ نور نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ نور کی آواز نے اذان کو بے چین کر دیا۔ اذان نے دروازہ توڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ شور کی آواز پر وقاص اوپر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ علی نور کو پکڑے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذان سرخ انگارہ آنکھوں لیے آگے بڑھا اور اسے زمین پر دھکا دیا۔ بےہودہ انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ زوردار لہجے میں کہتا اس کے منہ پر مکے کسی جنونی انداز میں ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ اذان، نور کی ہانپتی آواز پر اذان کے ہاتھ رکے اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نور روتی ہوئی اذان کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اذان نے فکرمندی سے پوچھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اذان کو تسلی ہوئی۔ علی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر وقاص نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹا تمہیں تو پولیس کے حوالے ہونا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر بعد حیدر مینشن میں پولیس موجود تھی اور علی کو ہراسمنٹ کے جرم میں لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ علی والے واقعے کے بعد نور کچھ عرصہ تک ڈری اور سہمی رہی مگر اذان کی محبت اور صبر نے اسے پہلے جیسا کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ دوبارہ مسکرانے لگی جسے زندگی نے اسے ایک اور موقع دیا ہو۔ آج حیدر ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ خوشیوں سے ایک بڑا یہ گھر اس بات کا گواہ تھا کہ مشکل وقت گزر چکا ہے۔ نور کے والدین اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھے اور ہر چہرے پر سکون اور اطمینان صاف جھلک رہا تھا۔ اذان نے علی کے خلاف کیس فائل کیا کیونکہ اس کے ریکارڈ کے مطابق صرف نور ہی نہیں بلکہ کتنی لڑکیاں اس کے ظلم کا شکار ہوئی تھی اور آخرکار انصاف جیت گیا۔ علی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ رات کے پرسکون لمحوں میں نور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی جیسے ماضی کے سارے زخم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہوں۔ تبھی اذان آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر شال رکھ دی۔ تمہیں سردی جلدی لگتی ہے پھر بھی خود کو خیال نہیں رکھتی؟ اس کی آواز میں خفگی کم اور محبت زیادہ تھی۔ نور ہلکے سے مسکرائی۔ میرا خیال رکھنے کے لیے آپ ہیں نا؟ اذان نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے گرد اپنے بازو سمیٹ لیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ نور نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہماری کہانی کے بارے میں۔ اذان نے ہلکا سا مسکرائی، یہی کہ کس نے سوچا تھا کہ تم اس نور سے مسز اذان حیدر بن جاؤ گی؟ نور نے اس بات میں سر ہلایا مگر اس کے دل میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کتنی محبت ملے گی۔ اذان نے دھیرے سے کہا، شکر ہے میں نے تمہیں مجبور کیا ورنہ تمہاری زندگی کتنی بورنگ ہوتی۔ نور نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اذان مسکرایا، اس کے چہرے کو نرمی سے تھاما اور اس کی گردن پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ نور کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہ نظریں جھکا گئی۔ اس میں نہ کوئی خوف باقی تھا نہ کوئی درد، صرف محبت تھی، صرف سکون تھا اور 2 پیار کرنے والے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کی کہانی میں کئی موڑ آئے مگر کہانی خوبصورت انجام تک پہنچی۔ تو آپ کو یہ رازوں سے مزین اور محبت سے لبریز کہانی کیسی لگی؟
अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए ज़र्मिश नॉवल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी ही कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो अगली कहानी के साथ फिर मिलते। अल्लाह हाफ़िज़।